السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ آئی ہوں نئی روٹین کے ساتھ۔ روٹین تو خیر وہی گھر کی ہے، عورت کی روٹین تو وہی ہے جو عورت کی ایک روٹین ہوتی ہے، کیونکہ عورت کا کام ہے صبح اٹھنا، ناشتہ کی تیاری ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا، اس کے بعد اپنے گھر کے کام، پھر دوپہر کا کھانا، پھر دوپہر کی عصر کے اور اس کے بیچ میں جو ہم صفائی دوبارہ اپنے گھر کو کلین کرتے ہیں وہ کام، اس کے بعد رات کا کھانا، رات کے بعد کھانے کے بعد میں رات کے برتن، اور اس کے بعد میں اس کو بستر پہ سکون ملتا ہے۔ اور اس کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ بیچ بیچ میں کر رہی ہوتی ہے۔ اگر بچے اسکول سے آئے تو ان کا یونیفارم واش کرنا ہے، واش کرنے کے بعد میں رات میں استری کر کے، جوتے پالش کر کے، تیاری کر کے وہ صبح کے اسکول کی بچوں کی رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی روٹین تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ایک ماں کی روٹین تو وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں بنی ہی اسی لیے ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کے تلے جنت لا کے رکھ دیتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے اب اس ذمہ داریوں سے نہیں بچ سکتی۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہے، بچوں کو بھی ٹائم فیڈ بھی کرانا ہے، گھر کا کام بھی ہے، کھانا بھی بنانا ہے۔ اگر ان کے ہسبینڈ آنا ہے، سسرال والے ہیں تو سسرال والوں کو کی دل جوئی کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن بعد میں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریوں میں سوچتی ہیں کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ اب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب وہ ماں کا ساتھ دیں گے اور ماں کا خیال کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہوگا، کچھ بچے کرتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ گھروں میں بچے کچھ نہیں کرتے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں کیا ہے یا ماں کا احترام کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بس انہیں یہ پتا ہوتا ہے ناشتہ بنی ہوئی تیار مل جائے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، کام ان کو ملنا چاہیے، کپڑے واش ہو جائیں، استری ہو جائے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ ان کے کام صرف تیار ملے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بیمار ہے یا ماں کا بھی سر دکھ سکتا ہے، ماں کو بھی بخار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیماری میں بھی وہ نہیں لیٹتی ہے، بیماری میں بھی وہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کھاتی ہے اور واپس کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس وقت اس کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ اسکول سے آنے والا ہے، میرے ہسبینڈ کا ٹائم ہے، انہیں چائے چاہیے، سسرال والوں کا ایک ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ چائے چاہیے، اس ٹائم پہ سسر کو یہ چاہیے، یا ساس ہے تو اس کی ضرورت یہ چاہیے، اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ سوچتی ہے کہ میری ذمہ داریاں کوئی اٹھائے تو ان کے بچوں کے پاس ان کے لیے نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ ذمہ داری اٹھانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بس وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ مشین ہے، چلتی رہے گی، گاڑی بھی ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، ڈیزل ڈالتے ہیں تو وہ بھی آگے جا کے خراب ہو جاتی ہے۔ کاش کہ آج کی دور کی نسل کی بیٹیاں یا بیٹے یہ سمجھ جائیں، بیٹے باپ کا سہارا بنتے ہیں، بیٹیاں ماں کا سہارا بنتی ہیں، لیکن اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہو کہ دونوں ہی بچے ماں اور باپ دونوں کا خیال ایک جیسا رکھتے ہیں، اور جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی ہے وہ بیٹا باپ کے ساتھ بیٹے کا باپ کا سہارا نبھا رہا ہوتا ہے، گھر آنے کے بعد میں وہ ماں کی بیٹی بن کر بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بھی دیکھے ہیں اور میں نے اپنی لائف میں دیکھے، لیکن زندگی کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک ماں صبح اٹھ کے روتی ہے بیٹوں کو کام پہ بھیجنے کے لیے، ایسے بیٹے بھی دیکھے کہ وہ ان کا کھانا پینا بھی بند کر دے تو بھی بیٹوں کو اثر نہیں ہوتا، جبکہ وہ خود باپ ہے 4 بچوں کا۔ یہ کہانی میری اپنی فیملی کی لے کر آئی ہوں آپ کے پاس، کہیں اور کی نہیں، کہ میں اپنی ہی یعنی کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے نیچے یہ سب چیز ہو رہی ہے۔ وہ ماں غصے میں آ کر تڑپتی تو ہے کہ اس کا کھانا پینا بند کر دو، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک بیوہ عورت ہے، لیکن وہ ان 4 بچوں کو پال رہی ہے،
बहू को भी पाल रही है, साथ में बेटे को भी पाल रही है। 6 अफराद इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करते हैं, बस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की मेरी रूटीन है कि सबसे पहले तो मैंने कितनी दफ़ा कहा ना कि मैं चाय के सिवा नाश्ता में कुछ लेना पसंद नहीं करती, कि मुझे सिर्फ चाय लाजमी चाहिए, क्योंकि ये सर जो है ना बहुत फटता है। तो मैं बना रही हूँ चाय, और साथ साथ हम अपना वही रूटीन नाश्ता। इसलिए मैंने रूटीन पे अपना नाश्ते को तो दस्तरखान पे लाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो पता है कि यार सबके घर का यही मसला है। तो मैं क्यों ना आपसे बातें की जाए, काम भी करते हैं, बातें भी करते हैं, और अपनी ज़िंदगी के अपने जो दिल के जो दुख हैं इनको आपसे शेयर भी करते हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान सोचता है कोई है उसको सुने, कोई उसको समझे, लेकिन जब वो चारों तरफ नज़रें घुमाता है ना, कोई नहीं होता, बस कोई नहीं होता सिवाय अपनी तन्हाई और अपने आप के, कोई नहीं होता। तो मैं बना रही हूँ चाय, और पहले मेरा बहुत बड़ा मग हुआ करता था चाय पीने का, वो दरअसल टूट गया। अभी फ़िलहाल घर में ये बड़ा कप है मेरे नज़दीक, तो मैं इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर तक फिल करके जब उसको चलती हूँ ना, तो जो कप से चाय छलक जाती है। तो मुझे बस बड़ी कप में चाय पीना और बहुत ज़्यादा चाय पीना पसंद है। लेकिन चाय मैं सिर्फ एक टाइम ही पीती हूँ, लेकिन सुबह में मॉर्निंग में मुझे चाय ज़्यादा चाहिए थी। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं या जहन पर टेंशन ज़्यादा होती है, तो फिर मैं रात में भी चाय बना के पी लेती हूँ। तो बस हम बात कर रहे थे बेटों की। जवान बेटे 6 अफराद हैं, 2 मियाँ बीवी, 4 बच्चे, और माशाअल्लाह चारों ही खाने पीने वाले हैं। लेकिन उस बाप को कब होश आएगा? जैसे हम अपने बच्चों को, 6 साल का बच्चा होता है, नमाज नहीं पढ़ता तो सजा देते हैं, खाना नहीं मिलेगा, होमवर्क नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। जैसे कि स्कूल नहीं जाओगे तो लंच टाइम, लंच बंद है आपका, आपकी पॉकेट मनी बंद है। हम सब बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने के बाद में, शादीशुदा होने के बाद में खुद बाप बन जाए तो ये अच्छा नहीं लगता। उसके बच्चे खुद, एक बच्चे रोते हैं, और बच्चे जब वो रोते हैं तो मैं खुद सुन रही होती हूँ। एक बाप के फराइज वो आदमी नहीं निभा रहा। काम तो उसको अच्छे से अच्छा मिलता है, लेकिन उसको काम करने का शायद मूड नहीं है उसका। वो सोचता है कि बस मैं घर में बैठ के भाइयों की कमाई खाता हूँ। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो ये कहानी आज की है मेरी, टॉपिक लेकर आई हूँ। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कहानियाँ किस किस घर में हैं, ऐसी कहानियाँ कौन कौन फेस कर रहा है, ऐसी कहानियाँ किस किस के नज़रिए से जा रही है। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्यों कि मैं इस कहानी को देखकर दिल बरसता हो जाती हूँ। हर रोज़ की ये कहानी, हर रोज़, कोई एक दिन नहीं। मुझे इस घर में आए हुए 2 साल होने वाले हैं, लेकिन कहानी हर रोज़ एक ही समझ में आ रही होती है। एक माँ की तड़प जो अपने बेटे को उठाकर काम पर भेजने की कोशिश करती है, एक बीवी की तड़प जो शोहर काम पे नहीं जाता तो वो तड़प रही होती है। तो ये देखिए, मेरी चाय तैयार करने के लिए मैंने फैमिली मिक्सचर चाय, सबसे बेस्ट पत्ती, मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसके अलावा चाय की पत्ती यूज़ नहीं करती। अगर बिलफर्स कभी ऐसा होता है कि पत्ती दूसरी आ जाए तो यकीन करें उसको कभी तो फेंकनी पड़ती है या किसी को देनी पड़ जाती है, लेकिन चाय में मज़ा नहीं आता। या कभी मजबूरी में हम सोचते हैं यार पैसे खर्च हुए हैं तो हम इस पत्ती को ख़त्म कर लेते हैं, तो रो रो के ख़त्म होती है वो पत्ती, ऐसे ख़त्म नहीं होती। जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं यार हो जाएगी ख़त्म, तो ऐसी नहीं होने वाली। तो चाय का पानी तैयार है, पराठे बनाने के लिए हर चीज़ हमारी तैयार है। चूल्हा हम जलाते हैं,
اگر میرا چولہا نظر نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے. یہ ہمارا چولہا جل گیا. اور دوسرے چولہے پہ ہم رکھیں گے اپنے چائے. تو آپ سے بات ہو رہی تھی ایک ماں کی. ماں کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ 6 بچوں کو ایک ساتھ پال سکتی ہے، 5 بچے 6 بچے، کسی کے پہلے زمانے میں تو 10 بچے ہوتے تھے، لیکن وہ ایک ماں اگر ان کو پال سکتی ہے تو آپ کیسی اولاد ہیں کہ آپ سے ایک ماں کا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا. ایک ماں کا خرچہ اٹھانے کے بجائے بلکہ آپ نے جو اپنے 4 بچے، ایک بیوی، ایک وہ خود اپنی ماں کو حق کے حوالے کریں گے کہ وہ کھانا کھلائیں گی، وہ پلائیں گی. تو یہ لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جو بھی ماں ہے اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے اس کو کمانا سکھائے، پھر شادی کرے. کیونکہ شادی کے بعد بچوں کی تو مشین ہوتی ہے، کیونکہ ایک عورت اور ایک مرد کا جو رشتہ ہے اس میں بچے لازمی ہی ہیں. تو وہ بچے ہر سال ایک نیا بچہ دنیا میں آتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو یا تو پھر آپ اپنے بچوں کی روک تھام کریں. آپ نہیں کھلا سکتے تو بچے پیدا نہیں کریں. نہیں تو ان کی ضرورت زندگی کا آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ نے نکاح کیا ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ ان کے سارے خرچے پورے کریں. نہ بیوی مایوس ہو، نہ اولاد. تو مجھے یہ کہانی لگا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، کیونکہ یہ کہانی جہاں تک میرا اندازہ ہے نا ہر گھر کی ہے. اور ہر گھر کی کہانی کہیں کہیں بہت اچھی بھی ہے. بیٹے بہت لائق کے فائق کے، وہ بیویوں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ انہی کے گھر میں 2 ٹوئز دیکھ رہی ہوں میں. چھوٹا بیٹا جو پورا گھر ایک ہی لڑکا چلا رہا ہے، یا میں رینٹ دیتی ہوں تو وہ گھر ان کا چلتا ہے. اور اس سے سب سے چھوٹے کی شادی ہوئی ہے اور اس سے بڑے کی شادی ہوئی، یعنی چھوٹے سے بڑے کی شادی ہوئی. جو 2 بڑے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کوئی بھی ماں کسی کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کرے. اگر اس کا بیٹا کام نہیں کرتا، ماں سوچتی کہ یار اس کی شادی کر دینی ہے، شادی کر دینے سے یہ ہوگا کہ لڑکا کے پاس ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی کام کرنے لگ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. لڑکا جب تک وہ اپنی ماں کو کما کے نہیں دے گا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی بیوی کو بھی کما کے نہیں دے گا. یہ میری بات لکھ لیں کہ اگر اس نے اپنی ماں کی ذمہ داریاں اٹھا لی شادی سے پہلے تو کل وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی، اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھائے گا. 4 بچے یار ہر چیز کے لیے، کبھی ڈائپر کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ جو 2 بچے بالکل چھوٹے ہیں جو فیڈ کرتے ہیں، ایک تو 6-7 مہینے کا ہے اور ایک بچہ جو ہے سمجھنے 1.5 سال کا، 1 سال کی چھوٹ پڑائی ہے. تو وہ بچے، میرا چولہا توا بھی گرم ہو گیا، وہ بچے ہر چیز کے لیے ترستے ہیں. چھوٹے بچے عید کے کپڑوں کے لیے بھی ترستے ہیں. میں بھی ایک ماں ہوں، میرے سر پہ بھی شوہر کا سہارا نہیں ہے، لیکن میں محنت کرتی ہوں، مزدوری کرتی ہوں. اپنے بچوں کو اپنے تن پہ کپڑا آئے یا نہ آئے، لیکن اپنے بچوں کو کبھی ایسی عید نہیں آئی کہ جب میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہ دلایا ہو. یہ کیسا باپ ہے جو پیدا کر کر اس نے اپنی بیوی اور بچے اپنے بھائی کے حوالے کریں گے، یہ کما کے کھلائیں گے. افسوس ہوتا ہے مجھے، یہ بات کرتے ہوئے بھی افسوس ہے. یار اس سے اچھا تو عورت پھر بنا مرد کے اچھی ہے نا. کیوں وہ اس کے رشتے میں گھسیٹ رہی ہے؟ کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے. اگر وہ چاہے اپنے ماں باپ کو جا کے بولے کہ مجھے اس سے ڈیورس دلواؤ، کماتا نہیں ہے یار. میں اپنے بچوں کی مایوسیاں دیکھ رہی ہوں، بچے کھانسی کر کر کے الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس
कदर बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वो बंदा उनको हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं है। नाना नानी दिलाएंगे या फिर चाचू दिलाएगा। ये क्या कहानी है, ये क्या टॉपिक है, ये कोई ज़िंदगी है इंसान की? तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो आप बच्चे? तो आपसे कहने का मकसद ये था कि ये थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि रात में तकरीबन मुझे इन लोगों की आवाज़ों से 2:30-3 बजे तक नींद नहीं आई, क्योंकि एक माँ ने अपने जवान बेटा शादीशुदा का खाना पीना बंद कर रखा था। उसने कहा था तुम कमाने नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, हाँ तुम्हारे बीवी बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि मैं भी एक बेवा हूँ, मेरे सर पे भी शोहर का सहारा नहीं है, मुझे तो खुद सबसे छोटा वाला ला के देता है, तो मुझे वो ताने देते हैं, तो मैं उनकी बातें सुनूं जो मुझे कमा के देते हैं, या तुम्हारा ख्याल करूं? तो इस चक्कर के अंदर उस माँ ने उस बच्चे का आज सारा दिन से, उसके लिए तो वो बच्चा ही है, चाहे वो कितना बूढ़ा भी हो जाएगा, माँ जिंदा है, उसके लिए उसका बच्चा है। उसने उसका खाना सुबह, मेरा ख्याल है नाश्ता से लेकर रात तक का खाना बंद कर दिया। अब उसको रात को वॉमिटिंग शुरू हुई, तबीयत ख़राब हुई। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो वही माँ तड़प गई, वो रो रही थी बुरी तरीके से, तड़प गई। उसने पता नहीं किस तरीके से अपना जो हाथ है उसके हलक में डाला कि शायद सांस आ जाए, या उसको कुछ ऐसा लगा कि फंस गया है कुछ। जवान बेटा है, बलगम होता है वो, क्योंकि खाली पेट होता है तो पेट के अंदर गैस भी बननी शुरू हो जाती है। उसने हाथ डाला, उसका नेल्स जो था उसके हलक में लग गया। ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये है, बस मैंने आपसे क्या कहा था, मैं कहीं की कहानी नहीं लाती, ना कोई राइटर हूँ, जो भी कहानी है अपने ही इर्द गिर्द की है। तो वो हलक में नाखून लगा, उससे ब्लड आने लगा, उसको वॉमिटिंग तो हो गई, ये लंबी लंबी वॉमिटिंग हो गई। माँ घबरा गई, रोने लगी, चीखने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्योंकि वो तो माँ थी, उनका रोना मुझसे भी नहीं देखा जाता, वो एक माँ थी, वो तड़प रही थी। जो दो बड़े थे, सबसे बड़े, वो अपनी माँ को सुना रहे थे, इसको घर से निकाल दो, इसको घर में रहने का कोई हक नहीं है, हम इनके बच्चों को खिलाएं या इसको खिलाएं, इसके बच्चों की क्या क्या जरूरत है। चाचू डायपर ला के देते हैं, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया है, अब जाके परेशान हालत में, वो भी मैंने कहा कि आप इनको गवर्नमेंट में दाखिला करा दो, बच्चों का हक है पढ़ना। तो वो बच्चों को मैंने ही खुद जाकर गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन करवाया। तो भी बस जो रात का सीन देखा ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त था, और नाकाबिले बर्दाश्त जब इंसान का हो जाता है ना, तो यकीन करें मुझे काफ़ी रात तक नींद नहीं आई, मैं जागती रही, मैं सोचती रही कि एक माँ कहाँ कहाँ गिरती है, कहाँ कहाँ तड़पती। अगर उस बच्चे को सज़ा देने के लिए वो सोचती है कि वो कमाने जाएगा, मैं इसका खाना पीना बंद कर देती, तो जब वो तड़पता है तो वो ही उसको खाना दे रही होती है, पानी का गिलास संभाल रही। ये बच्चे क्यों नहीं समझते कि तुम कमाने जाओगे तो तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा खुश होगी। अरे नहीं दो माँ को, उसको और बेटे भी हैं, संभाल लेंगे। तुम इतना तो कर लो कि अपना और अपनी बीवी और अपने बच्चों का ख्याल कर लो, उनकी ज़रूरतें पूरी कर लो। बिल फर्ज अच्छी लड़कियां हो, ना मन कमाऊँ, मैं उसको मन कमाऊँ कहूँगी, क्योंकि उसको काम मिलते हैं, वो काम करता नहीं। तो मन कमाओ बंदे के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही है। अगर वो खड़ी हो जाए ना अपनी माँ के सामने जाकर कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, डिवोर्स तो उसको हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे बिखर जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं ना, वो बिखर जाएंगे। क्योंकि मैं जिस दोराहे पे खड़ी हूँ, मैंने भी अपनी कहानी तो आपसे कोई शेयर ही नहीं कर सकती, बस सिर्फ अपनी तकलीफ़ शेयर की कि मेरी तबीयत में क्या रहता है, क्या नहीं रहता। मेरी कहानी, मैंने इर्द गिर्द की जब कहानियाँ देखती हूँ ना, तो यकीन कीजिए दम निकलने जैसा हो जाता है। कैसे बेरहम होते हैं ये लोग, क्या कि तुम कमाने चले जाओ,
पूरा ख़ानदान खुशियों में आ जाएगा, पूरा ख़ानदान। माँ हाथ उठा के दुआएं देती हैं, फजर में उठ के नमाज़ें पढ़ती हैं कि मेरे बेटे को काम लग जाए। यार काम है, वो जाता है सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा वो किसी काम पर नहीं जाता, और फिर नए काम की तलाश घर में बैठने के लिए। आजकल इतनी महंगाई है कि बंदा कहीं काम ढूंढने भी जाता है तो 500 रुपये का नोट उसकी जेब में हो तो वापसी पे उसके पास कुछ नहीं होता, किराया इतनी महंगा हो गया है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इसी चीज़ का सोचा, मैंने कहा यार इसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो आज का व्लॉग में सिर्फ नाश्ता बनाते बनाते ही ख़त्म करूँगी, इसको बढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि कहानी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। रूटीन मेरी, और रूटीन तो है नहीं, ये तो एक कहानी है, आपको शेयर करनी थी, आपको बताना था कि ज़िंदगी के अंदर कैसे कैसे लोग किस किस तरीके से अपने ही बच्चों का गला काट रहे हैं, अपने ही बच्चों की खुशियों का गला काट रहे हैं। अगर वो कमाएं, अगर वो करें, तो उन्हीं के बच्चों की खुशियाँ उनके पास लौट कर आ जाएंगी। उस माँ ने जब रात में उसको खाना खिलाया, दोबारा से सब कुछ करा, यार वो आखिर रो कर कह दिए कि अगर तुम कमाने जाओ तो मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और वो यकीन करना इस तरीके से रो थी कि पूरा महल्ला उनकी आवाज़ सुन रहा था, क्योंकि माँ थी, वो बेटे थे, वो भाई थे, बड़े भाई जो थे वो नहीं सुन पा रहे थे कि वो तो सोच रहे थे बस सज़ा दो, इसको कोई काम नहीं करता तो सज़ा दो। लेकिन माँ सज़ा भी उतनी देती है जितनी उसका दिल चाहता है। तो ये कहानी आपसे शेयर की है मैंने, और ये स्टोरी आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मैंने कोई लिखा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी अपने इर्द गिर्द की जो कहानियाँ हैं और जो स्टोरी है जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। और आपने मेरी वीडियो में उन बच्चों को देखा भी होगा, मैं उन्हीं के बच्चों के बाप की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं हमारे पास, तो उनके बाप की बात मैं कर रही हूँ और उसी बाप की कहानी मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक दफ़ा उन बच्चों से भी आपकी बात करवाऊँगी और उन बच्चों से बाकायदा करवाऊँगी कि उनके बाबा काम क्यों नहीं करते। तो ये कहानी आज की थी बस, और ये कहानी में नाश्ता कंप्लीट होगा तो मेरा ये रूटीन कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने इसको रूटीन के हिसाब से नहीं बनाया। मैंने सिर्फ नाश्ता आपको दिखा दिया कि नाश्ता मैं बना रही हूँ, नाश्ता बनाते बनाते आपसे मैं बातें शेयर करूँगी, क्योंकि बातें शेयर करने से अपने दिल का बोझ हल्का होता है, और ये बोझ मेरे दिल पर रह गया था, रात से मैं डिप्रेशन में थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये इसको मैं आपको बताऊं, लोगों के लिए, अगर जो मेरी वीडियो देखे उनके लिए दुआ करें कि उनका काम में दिल लग जाए और वो अपने बच्चों के लिए कमाना शुरू हो जाए। क्योंकि हर छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसको थोड़ी पता होता है कि हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, हमें कैसा वक्त गुजारना है। लेकिन जब वो हालात इर्द गिर्द के लोगों को देखता है, अपने बाबाओं के साथ ऐश करते हुए, अपने बाप की उंगली पकड़ के बच्चे चीज़ लेने जाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें लेकर आते हैं, फिर वो बैठ के शौक़ से खाते हैं जब तक छोटे होते हैं। उसके बाद में जब वो स्कूल लाइफ जाते हैं तो रेज़र, पेंसिल, कॉपी, बहुत सारी लंच बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो लेकर आते हैं और वो फिर क्लास में भी शेयर कर रहे होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपसे कहने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये कहानियाँ जो हैं कैसी कैसी इस दुनिया में कहानी हो रही है। मैं तो इतना जानती हूँ यार, बस 2 पे ही बस कर लेते, और 2 पर नहीं तो मैं कहती हूँ एक ही बेटा काफ़ी था। जब आप नहीं कमा सकते थे तो उसी को पाल लो, कम से कम वो 4 बच्चे दुनिया में आने के बाद में वो औरत, अगर आप उसकी, मैं दिखा नहीं सकती आपको, अगर मैं उस औरत को दिखाऊँ आपको ऐसा लगता है तिनके में जान हो तो इनमें जान, बिल्कुल धान पान सी है, जो लड़ती नहीं हो 4 बच्चों की माँ, ऐसे लगती है कि अभी इसकी शादी भी नहीं हुई। और यार उसकी ऐसे ख़राब बंदे से शादी करवा के उसकी ज़िंदगी उसके माँ बापों ने ख़राब की। मैं तो ये इल्ज़ाम माँ बाप को दूँगी कि आप क्यों नहीं देखते पहले कि वो काम करता है ये नहीं करता है। और फिर आपका फैमिली मेम्बर हो, बिल फर्ज आपके रिश्तेदार हो, तो रिश्तेदार में तो बहुत अच्छे तरीके से बंदा एक दूसरे को जान रहा होता है। तो ये बस मेरा नाश्ता तो ये आखिरी बचा है, आपसे बातें होती रहेंगी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरी रूटीन, मेरा व्लॉग, मेरी रूटीन विद कमल
کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن بٹن کو پریس کریں. میری بھی آنے والی ویڈیو جو آپ کے پاس سب سے پہلے آئے. مجھے آپ کے لائک اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. میری ویڈیو پوری دیکھا کریں. میں نے آپ سے کیا کہا کہ میں کوئی آپ کے پاس شوقیہ ویڈیو بنانے نہیں آئی, نہ ناچ گانے کی ویڈیو. میں تو بس آپ سے دل ہلکا کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اس کہانی کے ساتھ ساتھ آپ میری ہیلپ اسی طریقے سے کرتے ہیں. ایک لائک, ایک سبسکرائب, بیل آئکن کو پریس کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا, لیکن میرے بچوں کا بہت بھلا ہو جائے گا. مجھے بھی یار وائرل کر دینا, میری ویڈیو بھی ایسی اٹھ جائے کہ میرے بچوں کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہو. میرا بیٹا روز اسکول جائے, میرے گھر میں بھی روز سالن بنے, روز میرے بچے کھانا کھائیں, روز یہ کہانی جو میں نیچے دیکھ رہی ہے نا. لیکن میں تو ایک ماں ہوں, سنگل مدر ہوں, تو یہ کہانی میرے ساتھ ہے. لیکن جو سنگل مدر نہیں بھی ہیں, یہ کہانی ان کے ساتھ بھی ہے. یہ کہانی پتہ نہیں کیوں مجھے یہ زہر لگتی ہے یہ کہانیاں نا, کیونکہ جہاں پہ انسان مجبور ہو, جہاں پہ انسان کی خواہشات ماری جائے, تو وہ کہانی ہونی نہیں چاہیے. یار ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 ہاتھ پیر دیے, آنکھیں دیے, کان دیے, منہ دیا, ٹانگیں دیے چلنے کے لیے, تو کام کرنے کا دل کیوں نہیں چاہتا؟ کام بھی کر لیا کریں یار. یہاں سے 2 پیسے جب آپ گھر لے کر آؤ گے, آپ کی بیوی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے گی, ایسی مسکراہٹ جو کوئی پہچان نہیں سکتا. پھر جب شوہر کما کے لا کے دیتا ہے تو بیوی گلاب کے پھول کی طرح ایسے ہوتی ہے نا, تو ایسے کھل جاتی ہے. یہ ہوتا ہے شوہر کا ساتھ. ہمارے ساتھ ہم اکیلے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسا زندگی گزر رہی ہے. ہم تو ہمارے بچوں کو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ماما سے جو ہو سکتا ہے وہ میں کر رہی ہوں. یہ کہانی میری آپ سے کیسی لگی؟ یہ کہانی میری آپ یہ مت سمجھیے گا من گھڑت کہانی لے کر آئی. اگر آپ کسی دن مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کو باقاعدہ ایک ایک آواز کی ڈبنگ بھی سنا سکتی ہوں, ایک ایک چیز آپ کو شیئر کر سکتی ہوں. یہ شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے, نہ ان کو ذلیل کرنا ہے, نہ ہی ان کو بے عزت کرنا ہے. لیکن ایسے اگر لوگ ہیں گھروں میں, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ, اگر کسی گھر میں بھی ایسے لوگ ہیں تو پلیز اللہ کے واسطے, اللہ نبی کا واسطہ سدھر جائیں, اپنے بچوں کی زندگیاں خراب نہ کریں. اور اگر جنہوں نے شادی نہیں کی اور وہ کماتے نہیں ہیں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں کہ شادی نہ کریں, پھر آپ کسی بیٹی کی زندگی خراب نہ کریں. آج کا ولاگ ناشتہ بن چکا ہے, اور ناشتہ تک کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا میرا ساتھ دے گا, کیونکہ اگر میں روٹین پہ جاؤں گی تو ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا, پھر آپ بور ہو جائیں گے, میری ویڈیو نہیں دیکھیں گے. مجھے میرا واچ ٹائم پورا کرنا ہے. ویورز پلیز 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 میری ویڈیو دیکھیں, میری ویڈیو کو دیکھیں, میری کہانیوں کو سمجھیں. آپ یہ مت سمجھے گا کوئی دھوکے باز ہوں, کوئی اٹھائی گری آ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی. اگر آپ سمجھیں گے تو میں آپ کو ایک ایک چیز کا پروف دے سکتی ہوں, آپ کو اپنے گھر تک کا وزٹ کروا سکتی ہوں, میں بلا سکتی ہوں. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو میں اپنے گھر بلا کر بھی دکھا سکتی ہوں کہ یہ حال ہے زندگی ہماری ہے. ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے, کچھ نہیں کہتے. بس لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن بٹن کو پریس کریں. دعاؤں میں مجھے, میرے بچوں کو, میرے والد صاحب کو یاد رکھیں, اور اس ماں کے لیے دعا کریں جن کے بچے کام پہ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا کرے, رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کرے. اللہ میرے رب میرے تو اوپر بیٹھا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میری اس دعا پر سب آمین کیجیے گا, اور مجھے کمنٹ میں آمین لازمی کیجیے گا. بائے بائے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.